پاکستان کے اندر آج ایک نئی حکومت نے اوتھ لے لیا ہے. نئے پرائم منسٹر آ گئے ہیں پاکستان کے. شہباز شریف صاحب یہ پہلے بھی پرائم منسٹر رہ چکے ہیں اور ابھی پھر دوبارہ یہ پرائم منسٹر آئے ہیں. پہلا کویسچن یہ ہے کہ چائنا نے مبارکباد دی، کیا بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی مبارکباد دیں گے؟ کیونکہ پاکستان کے وزیر اعظم نے اپنا جو انوگرل سپیچ کی تھی اس میں بھارت کا کوئی ذکر نہیں کیا، انہوں نے نیبرنگ کنٹریز کا ذکر کیا. شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جو بھارت کی طرف سے وہ جسے کہتے ہیں نا اتنا کولڈ شولڈر دکھایا گیا، پرواہ نہیں کی گئی، رسپانس نہیں دیا گیا، بات نہیں کی گئی، تو شاید پاکستان کی نئی سرکار یہ سمجھتی ہے کہ ضرورت نہیں ہے پاکستان انڈیا سے بات کرنے کے لیے، ضرورت نہیں ہے کچھ ایسا کرنے کے لیے کہ دیکھتے ہیں بھارت کیا کرتا ہے. دیکھیں نریندر مودی اگر انہوں نے کانگریچولیٹ کہنا ہے تو ان کے پاس کل تک کا ٹائم ہے. کل تک کے ٹائم سے مراد یہ ہے کہ عموماً اٹ میک سینس کہ آج انہوں نے حلف اٹھایا ہے تو کل شاید وہ کر دیں. اگر وہ نہیں کرتے کل شاید وہ ہو سکتا ہے اپنے فورن آفس کی طرف سے بیان دلوا دے. یہ بھی ایک پاسبلٹی ہے. یہ ایک دوسری پاسبلٹی ہے کہ خود وہ جواب نہ دیں لیکن ایک گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ لیول پہ ہو، یا پھر یہ ہے کہ اپنا پی ایم او پرائم منسٹر آف انڈیا جو ہے ان کے آفس سے ایک سٹیٹمنٹ آ جائے. ادر دین دیٹ وہ ٹویٹ نہ کریں، کچھ نہ کریں اور بس میڈیا کو ایک پیغام دے دیں. لیکن ایک اور چیز کو بھی ذہن رکھیں کہ وہ اس وقت الیکشن موڈ میں ہے. تو الیکشن موڈ میں اگر انہوں نے کچھ ایسا کرنا ہے جو الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی انہوں نے ٹک ٹاک کرنی ہے تو پھر ہو سکتا ہے وہ پیغام نہ بھیجیں اور سمجھیں کہ اگر میں نے ابھی کوئی اچھا پیغام دیا بعد میں معاملات خراب ہونے ہیں تو پھر ان کی اپوزیشن ہی کہہ سکتی ہے کہ یہ کیسا وزیر اعظم ہے، یہ کیا کر رہا ہے، اینڈ سو فورتھ. سو اس طرح کی چانسز ہیں. لیٹس سی، یہ بڑے انٹرسٹنگ ٹائمز ہیں میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق، اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ڈسکشنز ہونے والی ہیں پاکستان میں، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے وزیر اعظم کو بھی افغانستان نے بھی کانگریچولیٹ کیا ہے. کسی خاص ملک نے ابھی تک مبارکباد نہیں دی سوائے کچھ ملکوں کے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ سعودی عرب نے شاید پیغام بھیجا ہوگا، یا کچھ اور چائنا نے پیغام بھیجا ہے، ایران نے پیغام بھیجا ہے. لیکن کوئی ایسی جسے کہتے ہیں دوڑ نہیں ہے. جیسے عمران خان تھے نا تو ان کے دور میں جب وہ وزیر اعظم بنے تو اس وقت بڑی دوڑ تھی، ہر ملک پیغام بھیجنا چاہ رہا تھا. ایون کہ فرینچ پریزیڈنٹ نے بھی پیغام بھیجے، بہت سارے لوگوں نے پیغام. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں، فرینچ پریزیڈنٹ وانٹیڈ ٹو ٹاک ٹو پرائم منسٹر عمران خان 2018 اینڈ آپ چیک کریں لیول کہ عمران خان نے اس وقت بات ہی نہیں کی. He didn't speak, he didn't respond to Emmanuel Macron. یہ آپ ہمارے ایسے ایسے شگوفے جو ہیں وہ پاکستان کے اندر آئے رہے ہیں، اور پھر انہوں نے لیٹر آن پتہ نہیں رسپونڈ کیا یا نہیں کیا، مجھے نہیں پتا. لیکن پاکستان کے جو پرائم منسٹر ہیں ان کے لیے بڑے سارے چیلنجز ہیں. فورن پالیسی کو تو وہ اتنی اہمیت نہیں دے رہے، بھارت کو تو وہ بالکل سائلنٹ ہے کیونکہ شاید ان کو پتہ ہے مودی صاحب نے جواب نہیں دینا. لیکن باقی بہت سارے چیلنج ہیں. اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے، کوئی کہتا ہے سول ملٹری ریلیشن ہے، میں کہتا ہوں نہیں. اس وقت جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ چیلنج یہ ہے کہ کیا پاکستان اپنا جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس کو ریوائز کر سکتا ہے. بیکاز اس وقت جو سینٹر اینڈ پیریفری کے درمیان جو گیپ ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس وقت جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اینڈ پروونسز کے درمیان بہت گیپ ہے. بلوچستان کے اندر جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان اسلام آباد جو ہے ان کی بات سنیں، کے پی کے لوگ چاہتے ہیں کہ اسلام آباد ان کی بات سنیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو پیریفرل کنٹریز، پیریفرل ایکٹرز ہیں وہ سارے کے سارے پریشان ہیں، خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ سول ملٹری ریلیشنز پاکستان میں امبیلنس ہیں. پاکستان کے اندر جو ملٹری ہے اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے ڈیسیژن میکنگ کے اندر، اینڈ پولیٹیکل کلاس کا نہیں ہے. شاید اس میں جو ہے کئی لوگ کہتے ہیں جی کہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری اور پولیٹیکل کلاس کو بیٹھنے کی ضرورت ہے. دین پھر ایک سوال آتا ہے کیسے بیٹھیں گے. اسٹیبلشمنٹ کو کہا جائے گا کہ آپ کے پاس تو کوئی کانسٹیٹیوشنل رول نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ کیسے ڈائلاگ کریں، پولیٹیکل کلاس کیسے ڈائلاگ کریں. بیسیکلی پاکستان ایک بڑی جسے کہتے ہیں نا ایک
एक मुश्किल में है। देखिए लोग कहते हैं पार्लियामेंट फेक है, लोग कहते हैं इलेक्शन फेक है। अब जब लोग कहें इलेक्शन फेक है, प्राइम मिनिस्टर फेक है, आपको पता है पाकिस्तान का एक सूबा खैबर पख्तूनख्वा जिसका बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता है, उसके जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो आए नहीं हैं ओथ में प्राइम मिनिस्टर के। वो क्यों नहीं आए ओथ में प्राइम मिनिस्टर के? एक क्वेश्चन है ना, क्यों नहीं वो आए जो है वो ओथ में? वो सिर्फ इसलिए नहीं आए ओथ में, द रीज़न बिहाइंड इज कि वो समझते ये हैं कि ये हुकूमत जो है वो जाली है। ही कॉन्सिडर्स दिस गवर्नमेंट जाली, इट्स अ फेक गवर्नमेंट। तो अब आप इमेजिन करें कि अगर ये फेक गवर्नमेंट है तो फिर कैसे, हाउ कम दे विल सेलिब्रेट एंड हाउ कम दे विल इंगेज एंड हाउ कम दे विल अंडरस्टैंड कि भाई हाँ ये हुकूमत है, इसका हमने क्या करना है। सो मेरी ज़ाती राय के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो है वो एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग की ज़रूरत तो है सेंटर एंड पेरिफेरी के अंदर, और पॉलिटिकल क्लास को ये बैठ के फैसला करना है कि वो क्या करने जा रहे हैं। उनके पास क्या चॉइसेस हैं, क्या उन्होंने ऐसे ही रहना है, क्या उन्होंने ऐसे ही मामलात को चलाना है जैसे पहले मामलात चल रहे थे, या कि वो कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन भी निकालना चाहते हैं। कोई क्या पाकिस्तान की जो लीडरशिप है, ठीक है जी, जो पाकिस्तान की लीडरशिप है, क्या वो कोई ऐसा फैसला कर सकती है जिससे हम ये कह सकें कि जनाब पाकिस्तान के अंदर एक डिफरेंट हालात पैदा हो सकते हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो मुझे चैलेंज नज़र आता है, जो मैं देख रहा हूँ उसको ये कहा जा रहा है कि भाई ये हुकूमत जो है वो नहीं चलेगी। दिस इज़ व्हाट पीपल आर टॉकिंग एट द मोमेंट। लोग ये बात कह रहे हैं कि ये हुकूमत नहीं चलेगी, और ये हुकूमत इसलिए नहीं चलेगी बिकॉज इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है। ये हुकूमत जो है इसको इमरान खान वो क्या नाम है उसका, बिलावल छोड़ जाएंगे, इस हुकूमत को फ़लाँ छोड़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरी ज़ाती नज़र के अंदर अगर एक ग्रैंड नेशनल डायलॉग हो तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन इस वक्त ट्रस्ट नहीं है इस हुकूमत पे, इसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। क्या ये रिकॉन्सिलेशन कर सकती है? क्या ये नया एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट ड्रॉ कर सकती है? कई लोग तो इस हद तक आ गए हैं कि वो कह रहे हैं कि क्या जो हमारी गवर्नेंस का स्ट्रक्चर है वो इतना बड़ा है, एक्स्ट्रा बिगेंजाज जो हैं, पैसा लगता है, प्रोटोकॉल्स हैं, एक गरीब मुल्क जिसको यूएनडीपी कह चुका है कि 17 अरब डॉलर की अयाशियाँ होती हैं यहाँ पे सालाना। 17 अरब डॉलर की अयाशियाँ, मतलब 17 अरब डॉलर कहीं ना कहीं पे एलीट के ऊपर खर्चा होता है, ठीक है। सो क्वेश्चन इस वक्त ये है कि क्या पाकिस्तान की जो एलीट है, जो इस वक्त निज़ाम चला रही है, क्या वो ये समझते हैं कि उनको एक वे फॉरवर्ड की ज़रूरत है? कैसे वे फॉरवर्ड की ज़रूरत है? इमरान खान जेल में है, क्या उसको रिहा किया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल इमरान खान को रिहा किया जाएगा। इमरान खान विल बी इन जेल फॉर फ्यू ईयर्स टू कम। उसकी वजह यह है कि शायद इमरान खान को पॉलिटिक्स के भी वो गुर समझ नहीं आ रहे जो ये बाकी सियासतदानों को समझ आ गए जो बाहर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नए पीएम शहबाज शरीफ को बधाई दी है। उन्होंने एक बार फिर भारत की तरफ से दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाते हुए एक्स पर शहबाज शरीफ को बधाई संदेश दिया है। पीएम मोदी ने लिखा, शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के लिए ढेरों बधाइयां। गौरतलब है कि शहबाज शरीफ ने सोमवार को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। वह 2022 के बाद दूसरी बार देश की बागडोर संभालेंगे। शहबाज ने दूसरी बार ऐसे समय में पाकिस्तान की बागडोर संभाली है जब देश आर्थिक बदहाली का सामना कर रहा है। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने राष्ट्रपति भवन ऐवान-ए-सद में आयोजित एक समारोह में 72 वर्षीय शहबाज को पद की शपथ दिलाई। बता दें कि संसद भंग होने से पहले शहबाज शरीफ ने अप्रैल 2022 से अगस्त 2023 तक गठबंधन सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया था। आवाम चुनाव के बाद उनकी पीएमएनएल और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने गठबंधन बना लिया है। इस गठबंधन की तरफ से संयुक्त उम्मीदवार के तौर पर शहबाज शरीफ का नाम आगे किया गया है। 336 संसदीय सदन में गठबंधन को 201 वोट मिले थे, जो संसद का नेता बनने के लिए आवश्यक मतों में 32 अधिक है। वहीं जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी पीटीआई के उनके प्रतिद्वंदी उमर अयूब खान को 92 वोट मिले। नेशनल असेंबली के अध्यक्ष सरदार एयाज सादिक ने नेताओं की घोषणा करते हुए शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का 24वां प्रधानमंत्री नियुक्त किया था।